پاکستان تو سلامت رہے تا قیامت رہے، رب سے دعا ہر دل کی صدا۔ 75ویں جشن آزادی پر ساری قوم حب الوطنی کے جذبے سے سرشار، ملک کے گلی گلی کونے کونے کوچے کوچے میں جشن، نگر نگر سبز لالی پرچموں کی بہار۔ اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ آزادی کے دن کا آغاز۔ وطن عزیز سے محبت کے اظہار کے الگ الگ انداز، کہیں پرچم کشائی، کہیں ریلیز تو کہیں کیک کاٹے گئے۔ جیو نیوز اور ٹیم جیو کی جانب سے تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ جناح کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میں مختلف ثقافتوں کی نمائندگی، تمام صوبوں کی خوبصورت دھنوں پر نوجوانوں کے رقص نے سما باندھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی، پاکستان سویٹ ہومز میں بچوں کے ساتھ جشن میں بھی شریک ہوئے، ملی نغمے گنگنائے، کیک بھی کاٹا۔ پیارا پاکستان دینے والے بانیان وطن کو قوم کا سلام۔ کراچی میں مزار قائد اعظم پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، وزیر اعلیٰ، قائم مقام گورنر، تینوں مسلح افواج کے نمائندوں کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر رکھی۔ لاہور میں مزار اقبال پر پاک فوج کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی مزار اقبال پر حاضری۔ بحثیت قوم، آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ماضی کی غلطیوں کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کی مخلصانہ جدوجہد کا آغاز ہو، جس کا نقطہ آغاز میثاق معیشت بن سکتا ہے۔ ہم جوہری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں بن سکتے؟ وزیر اعظم کا ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے میثاق معیشت پر اصرار، کل بھی کہا، آج پھر پیشکش کر دی۔ یوم آزادی پر کنونشن سینٹر میں مرکزی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قومی ڈائیلاگ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ قومی ڈائیلاگ کا نقطہ آغاز قومی میثاق معیشت ہو سکتا ہے۔ قوم سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ پچھلی حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ 43 ارب ڈالر قرض کا بوجھ لاد دیا۔ اب قرض کے سود کی ادائیگی بھی بحال ہو چکی، لیکن پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ آج قوم کو تقسیم در تقسیم اور پارا پارا کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ تعمیر پاکستان کے مشن کو ہماری قومی اور سیاسی قیادت نے آگے بڑھایا ہے۔ نیا پاکستان بنانے کے دعوے دار جشن آزادی کی رات جلسوں کا شیڈول دے گئے۔ ایک شخص ملکی اتحاد اور ترقی کا نہیں بلکہ نفرت اور انتقام کا درس دیتا رہا۔ آزادی کے جشن میں بھی اپنی انا اور مفروضی بیانیے کا زہر اگلتا رہا۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کے چیئرمین پی ٹی آئی پر وار، کہا کہ بیرونی سازش، خط اور ایبسلوٹلی ناٹ کے راگ سے لوگ تنگ آ گئے۔ پاکستان مزید نفرت، تقسیم اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ حکومت چند ہفتوں کی مہمان ہے، ملک گیر تحریک کا آغاز ہو چکا۔ فواد چودھری کا حکومت کو پیغام، رہنما پی ٹی آئی کہتے ہیں حکومت کی تباہ کن معاشی پالیسیز کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا۔ لاہور جلسے کے شرکاء نے آزادی کے خواب کی تعبیر کو حقیقی آزادی ملنے تک نامکمل قرار دیا۔ وفاقی وزیر سعد رفیق کہتے ہیں کہ جماعتوں کی جنگ پاکستان کو منزل سے دور لے جا رہی ہے۔ نظریہ ضرورت کا فیصلہ کرنے والوں نے ملک میں انتشار کو پیدا کیا، بار بار تجربات کر کے مارشل لاء لائے گئے۔ پالیسی میکرز کو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، اگر غلطیوں کا ادراک نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سیاسی اور ذاتی لڑائیوں میں اداروں کو گھسیٹنے سے گریز کریں۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ چودھری شجاعت کا مشورہ، سربراہ مسلم لیگ ق کا کہنا ہے کہ 14 اگست کا تقاضا ہے کہ ہم انا تکبر چھوڑ کر سیاست پر ریاست کو فوقیت دیں۔ نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کا بہت بڑا کردار ہے۔ پاکستان کو نظریاتی جغرافیائی محاذ پر بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔
स्वात में कल अदम तंजीम TTP के मुसल्लह अरकान की मुबैना मौजूदगी की खबरें गुमराह कुन हैं। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि कल अदम TTP के मुसल्लह अफराद की स्वात में मुबैना मौजूदगी की गलत फहमी फैलाई गई। स्वात और दीर के दरमियानी पहाड़ों पर चंद मुसल्लह अफराद की मौजूदगी पाई गई। बज़ाहिर ये अफराद अपने आबाई इलाकों में दोबारा आबाद होने के लिए अफगानिस्तान से चोरी छुपे आए। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर तलहा मन्नान शहीद के घर आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शहीद के अहले खाना से ताजियत का इजहार किया। राजनपुर शहर और गिरदोनवाह के साथ कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेलों के बायस मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। आज से 16 अगस्त के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरावाला में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। PDMA ने खबरदार किया कि रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल और DG खान के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। तमाम इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। सैलाब से तबाहाल बलूचिस्तान फिर मुश्किलात में मुब्तला। कोलू में तूफानी बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, कई कच्चे मकानात गिर गए। कोलू कोयटा कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले से 200 से जायद मकानात मुतासर। बेशतर राबता सड़कें और पुल बह गए। 3 रोज के दौरान हलाकतों की तादाद 8 हो गई। बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद में इमदादी चेक तकसीम। जहाँ बाक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि वजीर आजम की हिदायत पर नुकसानात का मुश्तरका सर्वे जारी है। कराची में एयरपोर्ट, शाहराह फैसल, मलीर, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। न्यू कराची, सखी हसन, नॉर्थ नाज़िमाबाद और गुलबहार में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मलीर नदी में तुग़यानी के बायस कुरंगी कॉजवे दूसरे रोज भी ज़ेर-ए-आब। सड़क से पानी का बहाव जारी। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। महकमा मौसमियात की 16 अगस्त से एक और मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई। कराची तक खैबर, गिलगित तक गवादर, शहर शहर, गांव गांव, हर गली कूचा, क्या बच्चे क्या बड़े, हर रंग व नस्ल, हर मकतबा फिक्र, हर कौमियत, एक आवाज। जश्न आज़ादी ने सबको एक लड़ी में पिरो दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, गिलगित और आज़ाद कश्मीर समेत छोटे बड़े शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात। मुज़राए आला, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, आला हुक्काम और नुमाया शख्सियात की शिरकत। वतन का भरम, सब्ज परचम हमेशा बुलंद रखने का आज़म। वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए परेड, रैली, स्टैब्लो समेत मुख्तलिफ तकरीबात। कहीं केक काटे गए। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। फजाओं में हर तरफ मिल्ली नगमों की गूंज। रात 12 बजते ही सबका जोश जाग उठा। आजादी का भरपूर जश्न शुरू हुआ। आसमान पर रंगो नूर की बरसात से चमक उठा आसमान। GHQ रावलपिंडी में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब। इस्लामाबाद, कराची, गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा, मुल्तान में भी पाक फौज की जानिब से यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात। पाक फौज के चाकू 54 दस्तों की सलामी। इस मौके पर मुल्क कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई।
भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी सफारतखानों और कौंसलेट में भी आज़ादी का जश्न। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब। नाज़िमुल उमूर ने कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारतखाने में परचम कुशाई। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद के सफारतखाने में भी तकरीब का एहतमाम। अफगान तालिबान का खवातीन को खेलों की इजाजत देने पर रजामंदी का इजहार। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की रुकन सुमेरा असगरी की तालिबान हुकाम से राबतों के बाद तस्दीक। कहा अफगानिस्तान के पास 2022 के आखिर तक की डेडलाइन है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुल्क का 75वां यौम आज़ादी नीदरलैंड में मनाया। और कश्मीर प्रीमियर लीग के सीजन 2 के पहले मैच में मीरपुर रॉयल्स की कोटली लायंस के 152 रन की हदफ में बैटिंग जारी। कोटली लायंस ने दानिश अनीस के नाकाबिले शिकस्त 52 रन की बदौलत मुकर्रर 20 ओवर्स में 151 रन बनाए। जुबैर खान ने 2 विकेट्स हासिल की। आज के दूसरे मैच में मुजफ्फराबाद टाइगर